یہ کیا حال ہے ہمارا؟ کیوں لگ رہا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر صبح ایک نئی آزمائش لے کر آتی ہے؟ کیا ہم واقعی کمزور ہو گئے ہیں یا ہم نے بھولنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارا اصل طاقت کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ سوال آج ہر مسلمان کے دل سے اٹھ رہا ہے، لیکن اس سوال کا جواب کسی حکومت یا کسی باہری طاقت کے پاس نہیں، اس کا جواب ہمارے اپنے اندر چھپا ہے۔ ہم مسلمان، ہمارے پاس ایک عظیم تاریخ ہے، ایک عظیم وراثت ہے، لیکن آج جب ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں تو دل ڈوب سا جاتا ہے۔ فلسطین سے لے کر کشمیر تک، روہنگیا سے لے کر سیریا تک، ہر طرف خون، آزمائش اور مشکلات۔ ہماری طاقت کہاں کھو گئی؟ ہماری عظمت کہاں چلی گئی؟ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کا حال دیکھ کر کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، روح کانپ جاتا ہے۔ کہیں پر بچوں کو بے درے قتل کیا جا رہا ہے، کہیں مائیں چیخ رہی ہیں، کہیں پر لوگ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، اور کہیں ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ہم وہ امت ہیں جو کبھی دنیا کی رہنما تھی، اور آج حالت یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بچی۔ کبھی آپ نے سوچا ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ کیا یہ سب اچانک ہو گیا؟ یہ سب ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنا ایمان کمزور کر لیا، علم کو چھوڑ دیا اور آپس میں بکھر گئے۔ تو پھر سوال یہ ہے، ہم کیا کریں؟ کیا ہم مایوس ہو کر صرف آنسو بہاتے رہیں؟ کیا ہم سوشل میڈیا پر غصہ نکال کر سمجھیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا؟ اگر آپ بھی ایسی ہی بے چینی اور مایوسی میں گھرے ہو تو یہ ویڈیو آپ کو بتائے گا کہ کیوں ہمیں ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ کو ہماری سنہری تاریخ کی یاد دلائے گا، جب ہم نے سبھی مشکلات کا سامنا کیا اور کامیاب ہوئے۔ اور سب سے ضروری بات، یہ ویڈیو آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی امت کو دوبارہ کیسے بلند کر سکتے ہو۔ ہم آپ کو 5 ایسے کام بتائیں گے جو آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھو، کیا کوئی چیز، کوئی قوم، کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ ایک حال پر رہا ہے؟ کیا ہمیشہ خوشی رہی ہے یا ہمیشہ غم؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ دنیا تو ہے ہی اونچ نیچ کا دوسرا نام، کبھی عروج تو کبھی زوال، کبھی ترقی تو کبھی بربادی۔ یہ ایک ایسا فطری اصول ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ تو پھر یہ کیسا رویہ ہے کہ جب حالات اچھے ہوں تو ہم فخر سے سینہ تان کر چلیں، اور جب حالات بگڑیں تو اپنے آپ کو کوسنے لگیں؟ کیا یہ کسی عقل مند کا کام ہے کہ جب اس کے گھر میں خوشی آئے تو وہ سب کا شکریہ ادا کرے، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے ماں باپ اور بزرگوں کو برا بھلا کہے؟ کیا ہم اس وقت اپنے ملک اور قوم پر فخر نہیں کرتے جب اس کی کامیابی کی خبریں آتی ہیں؟ تو پھر آج جب کچھ حالات ہمارے خلاف ہیں تو کیوں ہمارا ملک ہمیں جہنم لگنے لگا ہے؟ کیوں ہم یہاں سے بھاگنے کی فکر میں ہیں؟ ذرا سوچو، کیا اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا گھر ہے جہاں کبھی کوئی غم نہ آئے، جہاں کبھی کوئی مصیبت نہ آئے؟ اگر ہے تو چلو ہم سب مل کر وہیں چلتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، اور جب ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کیسی گھبراہٹ، یہ کیسا خوف؟ میرے دوستوں، یہ بات دل میں بٹھا لو کہ مصیبت کو مصیبت نہ سمجھنا، مصیبت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ظالم کے خلاف سر اٹھانا ہی ظالم کی سب سے بڑی شکست ہے۔ یہ صرف ایک سوچ نہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ذرا دیکھو اس وقت کو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام مکہ میں تھے۔ 13 سال تک ان پر کیا کچھ نہ گزرا، اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا۔ اگر اس وقت وہ سخت حالات سے ڈر کر مایوس ہو جاتے تو کیا آج دنیا میں اسلام کا نام و نشان بھی ہوتا؟ لیکن انہوں نے ہمالیہ جیسا عزم اور حوصلہ دکھایا، مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ صرف 10 سال بعد حالات کا رخ ایسا بدلا کہ مکہ فتح ہو گیا، ہر طرف اسلام کا دور دورہ ہو گیا۔ پھر دیکھو خلافت عباسیہ کے خاتمے کو، بغداد میں وہ قیامت برپا ہوئی کہ مسلمانوں کی بدترین بربادی ہوئی، ہر طرف مایوسی تھی۔ لیکن کیا وہ زندہ قوم ہار مان گئی؟ نہیں، صرف 40 سال کے اندر انہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ یہ وہ خلافت تھی جو 600 سال تک دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کرتی رہی۔ جب یہ خلافت بھی ختم ہوئی تو ترکی میں مسلمانوں پر کیا کچھ نہ ہوا، آذانوں پر پابندی لگ گئی، مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ لیکن زندہ قوموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھتی ہیں۔ اور پھر دیکھو آج صرف 70 سال بعد ترکی پورے عالم اسلام کا قائد بن کر ابھر رہا ہے۔ یہ صرف ہماری تاریخ نہیں، یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ جاپان کو دیکھو،
हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया गया, शहर तबाह हो गए, लाखों लोग मर गए, लेकिन क्या उन्होंने हिम्मत हार दी? नहीं, उन्होंने अपनी सिमत बदली, उन्होंने हथियारों की जगह सनअतों पर तवज्जो दी और आज देखो वो दुनिया की ताकतवर तरीन माशियतों में से एक हैं। और अपने ही मुल्क की तारीख को ना भूलो, 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेजों ने हम पर वो जुल्म ढाए कि कोई उम्मीद नहीं बची थी, हर तरफ मायूसी थी, लेकिन हमारे आबा व अजदाद ने एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया। उन्होंने दोबारा मुत्तहिद होकर लड़ने का तरीका बदला और सिर्फ 100 साल के अंदर अंग्रेजों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो फिर क्या हिम्मत हारना हमारी किस्मत है? क्या मायूसी हमारे नसीब में लिखी है? हरगिज नहीं। इन जिंदा कौमों ने हमें सिखाया है कि किसी भी मुसीबत से निकलने के लिए हमें एक्शन लेना होता है, हमें एक मंसूबा बनाना होगा। ये मंसूबा दो तरह का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्लान की। अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें। अगर हम अल्लाह से कट गए तो हमारी हर कोशिश नाकामी बन जाएगी। फर्ज नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत और उसे समझने की कोशिश, और सबसे बढ़कर हर मुश्किल में दुआ। बुज़दिली और मायूसी से बचें। मायूसी कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। याद रखो, कुरान कहता है अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी दुआओं में बुज़दिली से पनाह मांगते थे। घर में दीनी माहौल बनाएं, अपने बच्चों को मसाजिद और दीनी मजालिस में ले जाएं। घर में इस्लामी किताबें, ऑडियोज और वीडियोस का एहतमाम करें। हमारा घर इस्लाम का किला बने। अपने अखलाक को इस्लामी रंग दें। हर इंसान के साथ प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आएं। हमारे अखलाक ऐसे हों कि गैर मुस्लिम भी हमारे रवैये को देखकर इस्लाम के करीब आएं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्लान की। नंबर 1, पुख्ता आज़म। सबसे पहले हमें ये पुख्ता इरादा करना है कि अब हम मायूसी को अपने पास नहीं आने देंगे। हालात कैसे भी हों, हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। हम अपने मंसूबे पर अमल करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर 2, इस्लाम से वाबस्तगी। हमारा दीन हमारी रूह है, इसके बगैर हम जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये बात याद रखो कि बातिल ताकतों को हमसे यही शिकायत है कि हम मुसलमान हैं। अगर हम इस्लाम को छोड़ दें तो वो हमारे तलवे चाटने को तैयार हो जाएंगे। हमें खुद भी और अपने घर वालों को भी इतना दीनी इल्म हासिल करना है जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। कुरान का सही तलफ्फुज, बुनियादी अकायद, नमाज और पाकीज़गी के मसाइल, ये सब हम पर फर्ज है। नंबर 3, तालीम को अपना शियार बनाए। इकरा, पढ़ो। ये वो पहला हुक्म है जो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल किया। हमारे नबी ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हमने इस फर्ज को अदा करने में बहुत गफलत बरती है। हमें अपने घरों में तालीमी इनकलाब लाना होगा। अगर हम अनपढ़ हैं तो हमें शर्माए बगैर पढ़ना शुरू करना चाहिए। नंबर 4, दावत इस्लाम। हमें ये बात याद रखनी है कि हम दुनिया के लिए निगरान और मुस्लिह बनकर भेजे गए हैं। हमें गैर मुस्लिमों को इस्लाम की हक्कानियत से रोशनास कराना है। हमारे इखलाक, हमारी बातें ऐसी हों कि उनके दिल इस्लाम के लिए खुले। नंबर 5, फजूलियत से दूरी। फजूल कामों और दिखावे पर वक्त और पैसा जाया करने वाली कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। शादियों की रस्मों पर लाखों रुपए लुटाना, इधर उधर बैठकर गप्पे मारना, बेवजह इंटरनेट और टीवी पर वक्त जाया करना, ये सब छोड़ना होगा। हमें अपनी सलाहियतों को मुफीद कामों में लगाना है। आखिरी कलिमा, हमारा मुस्तकबिल हमारा है। ये एक रात या 2 दिन का काम नहीं है, ये बरसों का सफर है। लेकिन जब इसके नताइज सामने आएंगे तो वो इनकलाबी होंगे। हमें एक ऐसी दुनिया नजर आएगी जहाँ इस्लाम और अमन की हवाएं चल रही होंगी। शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान के ये 5 काम हम में से हर कोई कर सकता है। हर घर में ये काम हो सकते हैं, और अगर हमने हिम्मत करके इन कामों पर अमल करना शुरू कर दिया तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह मुसलमानों के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक होने से कोई नहीं रोक। इसके अलावा भी कुछ जरूरी काम मुस्लिम नौजवानों, मुस्लिम खवातीन और मुस्लिम उलमा के लिए निहायत अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले मुस्लिम नौजवानों के लिए जरूरी काम, अपनी जवानी को अल्लाह की नेमत समझें और इस्लामी फराइज की पाबंदी करें। आला तालीम को मजहबी फरीजा जानकर हासिल करें। इस्लामी इखलाकियात और इक़दार को अपनी शनाख्त बनाएं। अपने वतन की भलाई के लिए काम करें। अमली जिंदगी में मेहनत, ईमानदारी और वफादारी को अपनाएं। रोजाना आधा घंटा इस्लामी मालूमात हासिल करने की आदत डालें। अपनी औलाद की इस्लामी तरबियत पर खास तवज्जो दें। जिंदगी भर इस्लाम की खिदमत का अज़्म करें। मुस्लिम खवातीन के लिए जरूरी काम, इस्लामी फराइज का सख्ती से एहतमाम करें। बीवी, माँ और बहू की जिम्मेदारियों को मजहबी फरीजा समझें। अपनी औलाद को इस्लामी तालीम देकर आने वाली नस्लों में इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करें। घर के कामों के साथ अपने इल्म में इजाफे के लिए वक्त निकालें। शोहर और बच्चों को फजूल खर्ची और गलत आदतों से बचाएं। पड़ोसियों से मोहब्बत और हमदर्दी का मामला रखें। दूसरी खवातीन के साथ मिलकर दीनी इज्तिमात का इनकाद करें। अपनी और अपने घर वालों की सेहत और सफाई का खास ख्याल रखें। मुस्लिम उलमा और दानिश्वरों के लिए जरूरी काम, अपनी जिम्मेदारियों की नज़ाकत को हमेशा पेश नज़र रखें। अपना अखलाक को किरदार बेदाग रखें। मसलकी इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करें। उम्मत को जज्बाती मौज़ूआत से दूर रखकर संजीदा और जिम्मेदाराना अंदाज
اپنائے، عوام کے درمیان مسلکی مسائل کے بجائے اخلاقیات، میراث اور پڑوسیوں کے حقوق جیسے اہم موضوعات کو اجاگر کرے، عوام میں اسلامی جذبے کے ساتھ ساتھ وطن سے محبت بھی پیدا کرے، جن مسائل پر تمام مسالک متفق ہیں ان کے لیے مشترکہ مہم چلائیں، اختلافی مسائل کو عوامی پلیٹ فارم پر لانے کے بجائے آپس میں حل کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی اور دل کو چھو لینے والے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ورڈز آف محسن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔